ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤ ਪਰਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋੜੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋੜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਾਰੂ ਤਾਰਾ ਤਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਮਾਸ ਕਰੀਐ, ਕਾਨ ਕਾਨ ਸਭ ਆਪੇ ਧਰੀਐ। ਸੋਪਨ ਕਰ ਜਿਠੇ ਕਹੁ ਤਵੈ, ਰਾਖੋ ਟਕਰਾਈ ਬਿਦ ਸਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਇਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ
10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਮੂਹ संगत बाणी के बोहे थे और शहीदां दे सिरताज पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और दाता बंदी छोड़ मेरी पीरी दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, इन्हां दे चरण छो पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री छेहरटा साहिब जी दे दर्शन दीदारे सेवा और सत संगत दे विच हाजरी भर के लाहा प्राप्त कर रहे हो। शाम दे वेले दे दीवाना दी आरंभता हुई है और आपां सब तो पहला गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार सरवण करते हाँ। उपरंत गुरबाणी का कीर्तन और रहरास साहिब जी के जाप आप समूह संगत सरवण करते हो। सतगुरु जी बख्शिश करन भावना सहित गुर इतिहास सरवण करके लाहा प्राप्त करिए। जिस सतगुरां दे चरनां दे विच आपां बैठे हाँ, छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, तिन्हां दा ही लड़ीवार इतिहास पिछले दिनों तो साझा किया जा रहा है। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की आग्या दे विच बाबा बिधि चंद जी ने बहुत वड्डा कारज इतिहासक किया है। कदे संगतां दे कोलों छेवें पातशाह जी की भेटा वजों लिआंदे हुए 2 घोड़े दिलबाग और गुलबाग शाही फौजां दे वल्लों खो लै गए सन ते गरीब निवाज छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों के विचों आशीर्वाद लै करके बाबा बिधि चंद जी गए सन। ते एक घोड़ा उन्होंने पहला ले आंदा है, एक घाई बन के ते बादशाह के किले दे विच पहला नौकरी लई है, तो फिर वो घोड़ा लै करके छेवें पातशाह जी के चरणों के विच हाजिर हो गए सन। ते दूसरा घोड़ा पिछले दीवाना दे विच तुसीं सरवण कीता, दोबारा फिर लाहौर गए ते किले दे विच बादशाह नूं एक जोतशी की लोड़ सीगी। बड़े चारे बादशाह ने पहलां कीते, कोई हीला वसीला काम नहीं आया ते कोई अजिहा खोजी कोई अजिहा जोतशी मिले जिहड़ा पहले घोड़े की दस पावे। बादशाह लभ रहा सीगा ते बाबा बिधि चंद जी एक जोतशी के भेष दे विच किले दे कोल गए ते फिर एक विਉਂਤ दे नाल बड़े सोहणे ढंग दे नाल कुछ दिन उत्थे रह करके ते किले दे विचों जिहड़ा दूसरा घोड़ा है गुलबाग, उन्हों भी बाबा बिधि चंद जी ने बड़ी चतुराई दे नाल बहुत तगड़े घेरे दे विचों आप जी ने सरवण किया है कि किवें बाहर घोड़े नूं कढ़िया बाबा बिधि चंद जी ने। ते फिर वो घोड़ा लै करके छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी उस वेले मालवे दे विच भाई रूपे नगर दे विच ठहरे हुए सन। ते उस वेले फिर बाबा बिधि चंद जी ये दूसरा घोड़ा लै करके छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों के विच पहुँच गए हैं। इत्थों तक का इतिहास
ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਲਬਾਗ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਦਾਣਾ, ਕੋਈ ਘਾਹ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਲਬਾਗ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਨਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਮਤ ਬਹੁ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟਪਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼, ਔਰ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਗਹਿ ਕਰ ਬਾਹੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਤਗੜੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਚਤੁਰ ਤੇ ਤੇਜ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਗੜਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 2 4 10 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਹੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚੰਭਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੰਭਤ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੋ। ਇਹ ਅਚਰਜ, ਅਨੋਖਾ, ਅਚੰਭਤ, ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਣਤ ਅੰਤਰ
हे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी, तुहाडे तो किहड़ा कुछ लुकिया होया है। तुहाडी किरपा दे नाल ही तां ये सारा कारज होया है, तुसीं तां सारा कुछ जाणदे हो। मोहे बदन ते सबके श्रान। ते कहण लगे पर सतगुरु जी, जे तुसीं चाहुंदे हो कि मैं अपनी रसना तो, मैं अपनी जुबान तो दसां ते ठीक है, चलो सुनावन करना भान। ते जे तुहाडी खुशी है तो मैं सारा कुछ, सारा ये भेद खोल के दसदा हां। तो मैं कहूं वृतांत अब सारा। चलो सारे सरवण करो ते सुनो जी। प्रथम रहयो मन कर कसियारा। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਓ ਬਨ ਕਰ ਕਸਿਆਰਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਘਾਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਟਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਠੇਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੌਕਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਰਜਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੌਕਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਕੁ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੂਦਿਓ ਐਸੇ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉੱਡਿਓ ਜਾਗੋ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਐਸੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਿਓ ਜਾਤ ਕੋ ਜੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਘੋੜਾ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤ ਪ੍ਰੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸਿਓ ਕਹਿ ਤਬੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4 ਲੱਖ ਲੇਹੋ ਖੋਜੇ ਜਬੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ, ਘੋੜਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਾਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਗਇਓ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਡਮ ਫਿਰਤ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਜਬੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ
ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸ਼ਾਹ ਸੁਧ ਖੋਜੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਜੀ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੋਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਭੇਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ 3 ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਖੋਜੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੇ ਸੰਗਤੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਗਇਓ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੇਖ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਭੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿਚਾਰਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪਵੇ, ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਖੋਜੀ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਮੋਹ ਮੈਂ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਹੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸ ਗੁਲਬਾਗ ਪਾਸ ਲੈ ਗਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਚਾਹਿਆ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅਲਗੋਂ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਆਇਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਚੰਗੀ 55-60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਜੋ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਬੇੜੀ ਤਰੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਹੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਸਹਾਵੜਾ,
ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਫਿਟ ਭੁਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਰਹਿਓ ਤਿਮ ਕੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਨ ਪੁਆਏ ਪਠਾਇਓ ਡੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਉ ਖੋਜ ਮੈਂ ਸਭ ਹੀ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜੀ। ਲਾਰਾ ਦੇਤ ਨਿਸਾ ਵਡ ਬੀਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਘੋਰਾ ਛੋੜ ਚੜਿਓ ਨਿਰਭੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੋ ਰਾਤ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਘੋੜਾ ਛੋੜ ਚੜਿਓ ਨਿਰਭੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭੋਜਨ ਲਗਿਓ ਸ਼ਾਹ ਖੋਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਝਣ ਲਗਿਓ ਸ਼ਾਹ ਅਸ ਖੋਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਓਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਕਲ ਜਥਾਰਥ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਰੋਗਾ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਹੋ ਗਹੋ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹ ਅਲਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਗਹੋ ਸੁਨ ਸ਼ਾਹੋ ਅਲਾਇਓ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਲਟੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਘੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਮੋਹ ਨਾਮ ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੀਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੀਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਦ ਚੱਕਰੇ ਧਨ ਭਾਵੇਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਲਿਓ ਮੋਲ ਸਮ ਆਸ਼ੇਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ 10 ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਘੋੜਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਓ ਮੋਲ ਸਮ ਆਛੇ। ਹੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਦਿਲਬਾਗ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਕੋਪ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਸ਼ਾਹੋ ਕੋਪ ਕੀਓ ਬਾਦ ਕਰੰਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਬ ਮੌਕਾ ਗਇਓ ਜਹੰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਰ ਮੈਂ ਧਰ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਰੀ ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਦਿਓ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣੀਆਂ। ਖੋਲ ਪੁਲਪ ਮੋਕੋ ਗੈ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਕੜ ਲਵੋ ਜੀ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਕੋਰਾ ਤੇਜ ਕੁਦਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਮ ਕਹਿ ਘੋੜਾ ਤੇਜ ਕੁਦਾਇਓ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਘੋੜਾ ਕਰਕੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੱਡ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਲਵੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸਨਾ ਬਸਾਏ ਮੇਰੇ ਸਭ ਪਾਰਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਗੋ ਸਖੇਨ ਗਾਵਤ ਜਲ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸ ਦੁਸ਼ਕਰ ਜੇਕਾਰਾ। ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਖਮ ਸੀਗਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਕਰ ਸਕੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਮਾਨਕ ਲੀਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਪਤ ਕਰੋ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਜੈ ਕਹਿ ਜਾਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੋਏ ਕਾਰ ਕਰਨ ਬਨ ਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨਿਓ ਸਮੁਦਾਇਓ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰੀ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਚਾਹੀਏ ਕੋ ਆਪ ਕਰਵਾਇਓ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ 37ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।